Tes tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Guru. Ya, mohon perhatian kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro untuk segera gabung di Zoom dalam acara Event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Dan untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro jangan lupa absen pada link yang diberikan di chat Zoom pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk berpartisipasi pembuatan video dan ringkasan video untuk kriteria yang sudah dikirim di grup WhatsApp masing-masing oleh wali kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga ikuti terus acara event Ramadan pada hari ini, karena di akhir acara kita akan ada pengundian door prize pada hari ini. Untuk pengundian door prize akan dibagikan di akhir acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang terhormat Bapak Saipul MPD selaku Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi dalam acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro dengan tema berpuasa di bulan Ramadan. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita
bisa berkumpul pada pagi hari ini. Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tausiah, acara yang keempat muhadharah, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam pengumuman door prize, acara yang ketujuh sambutan kepala sekolah, acara terakhir doa dan penutup. Baik, kita lanjut acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut acara berikutnya, diingatkan kembali kepada seluruh siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro untuk tetap stay di Zoom SMK Ki Hajar Dewantoro dalam acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Dan jangan lupa juga untuk partisipasi pembuatan video dan ringkasan video untuk kriteria yang sudah dikirim ke grup WhatsApp masing-masing. Dan jangan lupa juga follow Instagram official SMK Ki Hajar Dewantoro dan Instagram Dewantoro TV. Baiklah, kita lanjut acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fahrullah 10 TKJ 2 SMK Ki Hajar Dewantoro. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh.
فما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Baca berikutnya, saya ingatkan kembali untuk siswa untuk tetap bergabung di Zoom SMK Ki Hajar Dewantoro, absen pada link yang diberikan di Zoom chat. Dan jangan lupa nanti pada saat tausiah silakan siapkan pertanyaan untuk materi pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima. Baiklah, kita lanjut acara berikutnya, yaitu pembagian hadiah yang akan dibagikan langsung oleh panitia event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Kepadanya kami persilahkan. Inilah dia hadiah yang akan diberikan oleh Ananda Amelia 10 BDP 1 dan Ananda Siti Yuliani 10 ME 4. Silakan untuk masuk ke ruangan. Inilah pembagian hadiah yang dibagikan oleh panitia. Yang pertama yaitu Ananda Amelia dari 11 BDP 1 yang akan dibagikan oleh perwakilan panitia. Yang kedua yaitu Ananda Siti Yuliani dari 10 ME 4. Baiklah, kita lanjut acara berikutnya yaitu tausiah yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro, yang terhormat Dewan Guru, Staf dan Karyawan SMK Ki Hajar Dewantoro, dan yang Ibu banggakan siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro. Sebelum Ibu menyampaikan sedikit tausiah, terlebih dahulu
marilah kita bersama untuk membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'in, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakambir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Kabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mujil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Mu'i, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bari, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Guni, ya Mugni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baki, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allahu, ya Allah, ya Allah. Terima kasih untuk semua yang telah ikut membacakan Asmaul Husna. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah yang selalu kita ucapkan atas nikmat, rahmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Salawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan kepada suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk merubah akhlak manusia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Tak lupa
pula saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, para kru, para pendukung event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro yang telah bekerja keras untuk terlaksananya event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Para pemirsa Dewantoro TV, sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit tausiah. Tadi telah disebutkan oleh pembawa acara, yaitu tentang yang ada hubungannya dengan puasa. Ibu singkat, temanya adalah puasa na'am, pahala la. Puasa yes, pahala no. Puasa iya, pahala tidak. Mungkin semua akan bertanya, apa maksud yang akan Ibu sampaikan sekarang ini? Kenapa kok ada na'amlah? Kenapa kok ada yes dan no? Dan kenapa kok ada kata-kata iya dan tidak? Nah, mungkin sudah ada yang sudah mengerti dan paham apa maksud yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, memang itu temanya sedikit, tapi nanti akan ada pembahasan apa maksud dari tujuan atau isi dari judul tadi atau tema tadi. Kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah telah menjelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah, semua kita sudah tahu dan sudah melakukan puasa bulan Ramadan. Kenapa? Kita beriman. Kita merasa termasuk orang yang beriman. Kalau seandainya ada yang bertanya, apakah kamu beriman? Jangan diam. Jangan diam. Kita harus menjawab, saya beriman. Kenapa kita dikatakan beriman? Karena kita hari ini juga melaksanakan ibadah puasa. Sementara puasa itu adalah diwajibkan kepada orang yang beriman. Dalam melaksanakan puasa atau ibadah puasa, kita tidak asal melaksanakan saja. Kita tahu ada hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan puasa. Baik itu puasa wajib bulan Ramadan, puasa sunnah, dan puasa qada atau puasa nazar atau puasa yang lainnya. Ada yang harus kita perhatikan. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya, ada yang membatalkan puasa, ada yang membuat orang itu puasa tapi tidak ada artinya. Sekarang ini yang membatalkan puasa mungkin kita sudah tahu. Salah satu diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja adalah membatalkan puasa. Semua kita pasti tahu. Tapi apakah itu saja yang membatalkan puasa? Tidak. Masih banyak beberapa hal lagi yang membatalkan puasa. Tapi di sini Ibu tidak akan menjelaskan tentang yang membatalkan puasa. Mungkin semua kita sudah tahu apa saja yang termasuk yang membatalkan puasa. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pahala puasa yang tidak ada artinya atau bisa terhapus karena ada perbuatan yang perbuatan itu adalah hukumnya dosa besar. Dalam sabda Rasulullah SAW, salah satu sabda Rasulullah SAW menjelaskan ada 5 perbuatan yang menjelaskan tentang terhapusnya pahala puasa. Yang pertama, puasa kita sah, tapi pahalanya tidak. Sesuai dengan tema tadi kata Ibu, puasa na'am, pahala la. Berarti tadi kata puasa iya, tapi pahala tidak. Nah, sekarang kalau ditanya, apakah salah satu dari perbuatan tadi berbohong, apakah itu sah puasa kita, Bu? Mungkin ada yang bertanya. Berbohong, puasa kita tetap sah.
tapi pahalanya kita tidak dapat. Bisa jadi pahala puasa yang kita rasakan itu, yang kita dapatkan itu hanya dikit. Sementara dosa dari berbohong besar. Sehingga pahala puasa yang kita lakukan tadi adalah terhapus oleh dosa besar akibat perbuatan bohong kita. Itu yang pertama, yaitu berbohong atau berkata bohong. Tanpa disadari, kita telah melakukan perbuatan tersebut. Kita tahu itu dosa besar, tapi kita tidak menyadari kalau berbohong itu akan menghapus pahala puasa kita. Untuk apa kita melakukan puasa? Menahan lapar, menahan minum, dari pagi, dari terbit fajar, sampai terbenam matahari. Kita lakukan menahan nafsu, lapar. Kita lakukan menahan haus. Bahkan ada yang lemah, lunglai, lesu, letih. Mungkin katanya ada penyakit L. Tergantung fisik masing-masing. Kita sudah capek, tapi artinya tidak ada. Padahal kita tahu, di akhir dari surat Al-Baqarah ayat 183, ada kata-kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Diperintahkan kepada kita puasa. Untuk apa tujuan akhirnya? Yaitu supaya kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kita telah melakukan salah satu perbuatan tadi, yaitu berbohong, berkata dusta. Mungkin kita bisa hitung berapa kata bohong yang kita lakukan mulai dari pagi sampai sekarang. Nah, apakah ada pahala puasa kita? Tidak. Kenapa? Berbohong adalah dosa besar. Sementara pahala puasa belum tentu kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ghibah. Mungkin para pemirsa Dewantoro TV tahu apa itu ghibah. Ghibah adalah menggunjing, bergunjing, membicarakan aib orang. Kalau membicarakan aib orang yang baik, silahkan, itu yang akan kita contoh. Tapi kalau membicarakan aib orang yang buruk, itu yang tidak boleh. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kan perbuatan orang yang kita bicarakan itu nyata, terbukti. Nah, itu dianya yang dikatakan ghibah. Coba, kalau perbuatan orang yang tidak nyata, berarti itu namanya fitnah. Nah, sekarang fitnah ada, ghibah juga ada. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Membicarakan aib orang yang buruk. Kita bicarakan, kemudian kita gunjingkan. Nah, berapa orang yang ada di sana, semuanya kena hukumannya. Berarti puasa yang dalam satu kelompok itu nggak ada artinya. Kenapa? Bergunjing termasuk dosa besar. Dan pahala puasa kita bisa terhapus. Pernah Ibu juga mendengarkan, kalau dosa bergunjing itu lebih parah lagi dibandingkan dosa yang lain. Kenapa? Dosa yang lain, kalau kita minta ampun, bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bergunjing, dosa bergunjing tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan. Coba kita pikir, kita bisa membayangkan, sanggup nggak kita meminta maaf kepada orang yang kita gunjingkan? Kalau memang sanggup, kita coba. Maaf ya teman, maaf ya sahabat, aku telah menggunjingkan kamu tadi. Maafkan, boleh bisa nggak kamu memaafkan saya? Kalau orang yang mendengarkan itu baik, mungkin dia akan terima. Oh, baru tahu saya, rupanya kamu selama ini sering menggunjingkan saya. Saya maafkan, tapi tolong jangan diulang lagi, karena dosanya besar, yang baik orangnya. Tapi kalau orang yang tidak rasanya menyikapi, lain caranya. Oh, selama ini kamu sering menggunjingkan saya ya? Berarti baru tahu saya, rupanya selama ini sering kuping saya ada rasanya beda dibandingkan yang lain. Berarti selama ini kamulah yang menggunjingkan saya. Nah, di sini yang kedua yaitu menggunjingkan, termasuk yang terhapusnya pahala puasa kita. Apa artinya puasa kita?
Kalau yang kita harapkan ridha Allah, kalau yang kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat. Bahkan kita sering berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah puasa saya. Ya Allah, terimalah setiap amal ibadah yang kulakukan. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Orang juga sering mendoakan kita, selamat berbuka ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering orang mendoakan, tapi kita tidak menyadari, kita aminkan. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Bukan pahala yang kita dapatkan, tapi dosa. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu kalau itu adalah perbuatan dosa setelah kita lakukan. Nah, itu gunjing, ya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis itu juga, tadi yang pertama berbohong, yang kedua menggunjing, kemudian yang ketiga adalah adu domba. Ini bahaya juga. Adu domba juga termasuk dosa besar. Dan adu domba ini juga termasuk yang menghapuskan pahala puasa kita. Apa itu adu domba, Bu? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum paham, mungkin juga tidak tahu. Kami yang tahu domba yang suka dipotong, Bu, untuk korban. Sama, Ibu juga tahu begitu. Yang tahu ibunya domba yang suka dipotong untuk korban. Tapi di sini ada adu domba. Apa maksudnya di sini? Ini juga dua orang yang baik, berteman baik, tidak pernah bermusuhan. Tapi gara-gara satu orang yang suka adu domba, suka mengadu ini, suka mengadu itu, akhirnya yang satu diadukan kalau ini tidak baik, sementara dia baik-baik saja. Yang ini melaporkan juga begini, hal yang tidak baik. Akhirnya yang kedua, yang rukun tadi, teman bersahabat tadi, rukun, akrab, dan harmonis, bersahabat. Tapi nyatanya apa? Terputus, gara-gara perilaku kita suka mengadu domba. Itu juga termasuk dosa besar yang menghapuskan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Mungkin kita pernah. Mungkin pernah ini terjadi pada diri kita. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi pada waktu kita melakukan puasa. Tapi ingat, sampai kapanpun kalau kita melakukan sumpah palsu, tetap akan ada dosanya. Bukan bulan Ramadan saja. Hanya kebetulan hari ini Ibu menjelaskan yang menghapuskan pahala puasa. Yaitu termasuk dianya adalah sumpah palsu. Apa itu, Bu, sumpah palsu? Ya inilah, karena ingin membenarkan diri sendiri, takut ketahuan dengan orang lain. Demi aku bisa bersumpah, demi sini kan Al-Quran, sini Al-Quran saya pegang, demi Al-Quran yang saya pegang ini, saya tidak pernah mencuri barang ini. Padahal apa yang terjadi? Dia mencuri, tapi karena takut dihukum, tidak memikirkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hanya memikirkan hukuman dari orang, takut, sehingga dia berani bersumpah. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Kalau itu terjadi pada waktu kita puasa, itu juga akan menghilangkan pahala puasa. Nauzubillah min zalik. Apa artinya puasa yang kita lakukan itu? Enggak ada sia-sia. Yang terakhir, karena dalam hadis itu ada memang 5. Yang pertama yang pertama berbohong, yang kedua bergunjing, yang ketiga adu domba, yang keempat sumpah palsu, dan yang terakhir adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Nah, memandang lawan jenis dengan syahwat, mungkin masing-masing sudah ngerti. Apalagi para remaja-remaji, apalagi juga kita. Apa itu sebenarnya yang memandang seorang lawan jenis itu dengan penuh syahwat? Nafsu ya, nafsu. Kadang-kadang kita dalam keadaan berpuasa masih juga pergi mungkin berdua, atau mungkin juga tanpa pergi berdua tapi ada ketemu di jalan atau di mana saja. Kemudian di sana rasanya pas kita lihat orang tersebut, aduh, kok ada rasa ya di hati saya, kok ada getaran ya di hati saya, seolah-olah waduh saya suka nih. Akhirnya ya mungkin apa lagi yang selanjutnya. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian ada pertanyaan, apakah kalau pergi dengan perempuan itu bisa membatalkan puasa? Itu pertanyaan dari siswa. Puasa tidak batal. Puasa tidak batal, tapi puasa bisa menjadi tidak ada pahalanya.
Waktu kita pergi berdua dengan seorang lawan jenis, ada hal yang terjadi yang rasanya mungkin membuat apa yang terasa di hati kita, apa mungkin getaran, apa mungkin ada nafsu lain yang kita rasakan. Nah, itu juga akan membuat pahala puasa terhapus. Sebagian ulama berpendapat juga memandang syahwat, memandang sesuatu itu dengan penuh syahwat, bukan hanya langsung nyata antara seorang laki-laki dan perempuan. Nyata. Di sini juga bisa terjadi waktu kita membaca buku, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kita baca buku, tapi buku bukan buku yang berhubungan dengan pelajaran intinya adalah agama atau pelajaran sekolah kita. Tapi yang dibaca buku yang penuh isinya dengan seksual. Gara-gara kita membaca buku tersebut, itu mengundang nafsu syahwat terhadap diri kita. Ada hal yang kita rasakan, ada hal yang terjadi. Nah, itu juga bisa terjadi dosa, akibatnya pahala puasa kita hilang atau terhapus akibat memandang sesuatu yang mengundang syahwat. Jadi jangan dikira memandang lain jenis itu penuh syahwat langsung ketemu laki-laki dan perempuan. Bukan. Baca buku porno, lihat film, buka video, tapi videonya isinya yang rasanya seksual, dan itu akan terjadi juga seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi kita menjaga, kalau memang puasa kita ingin berharap ridha Allah, ingin berharap mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi yang tadi mengundang syahwat tadi. Para pemirsa Dewantoro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa kita tadi, mudah-mudahan kita bisa memahami maksud dari masing-masing tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menyadari apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang akan kita lakukan, perbuatan apa yang akan membuatkan pahala puasa itu terhapus. Yang selama ini kita hanya tahu kalau yang membatalkan puasa itu yang sering yang kita tahu. Yang membatalkan puasa yang sering dibahas. Jarang yang membahas terhapusnya pahala puasa. Itu makanya pada detik ini, pada hari ini, Ibu menjelaskan tentang pahala puasa yang terhapus. Intinya adalah Ibu jelaskan ini khususnya adalah untuk dirimu sendiri dan umum untuk semuanya. Yang selama ini jarang membahas tentang ini. Kita hanya tahu yang membatalkan. Kita tahu berbohong dosa. Kita tahu bergunjing dosa. Kita tahu memandang syahwat itu dosa. Sumpah palsu itu dosa. Kemudian adu domba dosa. Tapi kita tidak menyadari dosa tersebut telah menghilangkan pahala puasa. Jadi mudah-mudahan dari kelima perbuatan tadi, dari kelima perbuatan dosa tadi, bisa kita menghindarkannya. Bagaimana cara kita menghindarkannya tergantung kita masing-masing. Kalau hati kita terbuka untuk melakukan hal yang baik, insya Allah 5 tadi tidak akan ada terjadi selama kita melakukan amal ibadah. Tapi perlu kita ingat, apakah selama puasa saja itu dilarang? Bukan. Tidak puasa kita sebelum puasa atau sesudah puasa. 5 perbuatan tadi juga bisa menghapuskan amal ibadah yang kita lakukan. Mungkin tadi puasa, gimana dengan sholat, Bu? Bisa juga. Pahala puasa akan bisa juga, tergantung. Pahala sholat, kita sholat, pahalanya ada. Tapi nyatanya kita berbohong. Apakah sholat kita sah, Bu? Tetap sah. Tapi pahalanya bisa hilang. Akibat perbuatan dosa besar yang kita lakukan dengan berbohong. Jadi jangan dikira yang Ibu sampaikan ini bukan hanya waktu puasa saja. Tapi pada hari lain, sebelum puasa dan sesudah puasa. Kapanpun, setiap saat. Ini memang harus dan wajib kita hindari.
Ya, mudah-mudahan 5 ini semuanya kita bisa menghindarkan kapanpun, bisa menjauhi, walaupun agak sulit kita menjauhi perbuatan ini, tapi bisa kita ansur bagaimana cara menghindarkan perbuatan tersebut agar setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekarang ini hanya itu dulu yang dapat Ibu sampaikan tentang hal-hal atau perbuatan yang menghapus pahala puasa kita, yaitu Ibu ulang kembali. Yang pertama yang terdapat di dalam hadis ini, dia ada beberapa hadis, tapi satu hadis yang Ibu ambil, yaitu 5 perbuatan yang membuat pahala puasa kita terhapus. Yang pertama, berbohong, bergunjing, adu domba, sumpah palsu, memandang lain jenis dengan syahwat. Terima kasih, mohon maaf. Yang salah datangnya dari Ibu sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa paham semua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini, khusus bagi Ibu sendiri dan umum untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya lanjut acara, saya ingatkan kembali untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro untuk bisa bertanya di chat Zoom. Nanti yang akan langsung dijawab oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima. Dan jangan lupa juga ikuti partisipasi pembuatan video dan ringkasan video acara event Ramadan untuk kriteria yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp masing-masing oleh wali kelas kalian. Dan jangan lupa juga ikuti dan follow Instagram official SMK Ki Hajar Dewantoro dan follow Instagram Dewantoro TV serta like, subscribe, share, and comment di YouTube Dewantoro TV. Terima kasih. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu pembagian hadiah giveaway yang akan dibagikan oleh Bapak Nur Hasan Samaran MPD untuk Ananda Diva Azahra 10 OTKP 1 kepadanya kami persilahkan, serta Bapak Nur Hasan Samaran MPD kepadanya dipersilahkan untuk masuk ke ruang studio. Ini dia pemenang giveaway atau door prize yang dibagikan oleh panitia kepada Ananda Diva Azahra. Selamat atas pemenang door prize dan giveaway. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Ananda Hikmah Nazwana dari 10 OTKP 1. Kepada Ananda Hikmah dipersilakan untuk masuk ke ruangan yang akan dibagikan oleh Bapak Nur Hasan Samaran MPD. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pembagian hadiah pada hari ini. Baiklah, kita lanjut acara berikutnya, yaitu muhadharah yang akan disampaikan oleh Ananda Maura Ferika Putri, siswi 10 MM2 SMK Ki Hajar Dewantoro. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan, Pemimpin Ki Hajar Dewantoro, yang terhormat Bapak Saiful selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan nikmat yang berbeda-beda. Salah satunya ada di diri kita ini. Yang dimana Allah memberikan kita mata untuk melihat indahnya dunia. Allah memberikan kita mulut untuk berbicara dan tersenyum. Allah memberikan kita telinga untuk mendengar suara azan dan mendengar suara bacaan Quran. Allah memberikan kita tangan untuk memegang benda, dan Allah memberikan kita kaki untuk berjalan dan melangkah. Tentunya melangkah di jalan Allah. Teman-teman, apakah Allah meminta kita untuk membayar? Apakah Allah meminta kita untuk menyicil? Tentu saja tidak. Allah hanya ingin kita menikmati kesyukurannya. Dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Dengan percaya bahwa nikmatnya itu datangnya dari Allah. Seperti ini teman-teman. Jika kalian melempar batu ke atas, batu itu akan jatuh ke bawah. Seperti itulah kepercayaan kita kepada Allah. Dengan tangan yang selalu berbuat baik dan selalu berzikir, menyebut namanya, dan memberi yang baik. Kelak, di akhirat nanti, organ tubuh kita yang berbicara. Kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang sempurna, dan ada orang yang tidak sempurna. Agar kita tahu bahwa kita ini sudah sempurna dengan apa yang Allah berikan. Jadi, kita sebagai hambanya yang taat kepada perintah Allah, kita harus bisa mensyukuri meskipun sesederhana apapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasykuruni asykurkum wasyukuru liwala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengkhianatiku dan mengingkarinya. Tertulis dalam ayat tersebut bahwa kita sebagai hamba yang taat jangan pernah mengingkari nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang selalu bersyukur. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut acara berikutnya. Untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro, jangan lupa tetap stay di Zoom SMK Ki Hajar Dewantoro karena kita masih ada acara berikutnya dan Ini mau pindah situ nggak? Kalian semua di akhir acara kita akan ada pengundian door prize atau giveaway pada hari ini. Ini Dan mau jangan pindah lupa situ juga nggak? untuk berpartisipasi untuk pembuatan video dan ringkasan video Ini. acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro.
Demikian tadi muhadharah yang disampaikan oleh Ananda Verika Putri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya lanjut acara berikutnya, diingatkan kembali untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro, jangan lupa tetap stay di Zoom SMK Ki Hajar Dewantoro dalam acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro dengan tema puasa yes, pahala no. Dan diingatkan kembali untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro untuk partisipasi pembuatan video dan ringkasan video yang untuk kriteria sudah di-share ke grup WhatsApp masing-masing oleh wali kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga follow Instagram official SMK Ki Hajar Dewantoro, dan jangan lupa juga follow Instagram Dewantoro TV serta subscribe, share, like, and comment Dewantoro TV. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Ibu Dr. Anda Nurfima. Kepadanya kami persilahkan. Kita lanjut acara sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak yang bertanya terkait tema pada hari ini. Ada pertanyaan dari siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro pada hari ini untuk Bu Ustazah Nurfima. Ada yang ingin bertanya nih Bu, kalau puasa Ramadan kira-kira bisa puasa enggak Bu? Saya sahurnya hanya bangun terus langsung tidur lagi tanpa makan dan minum. Terima kasih. Kepada Ibu Dr. Anda Nurfima dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum ya. Kenapa? Caca lagi. Terima kasih pertanyaan dari salah seorang siswa yang bertanya, apakah saya masih bisa tetap puasa bulan Ramadan sementara saya tidak sempat sahur? Iya. Iya, betul. Ya. Memang kalau seandainya ketiduran atau mungkin ada alasan lain sehingga tidak sempat makan sahur atau bangun walaupun hanya minum seteguk tapi memang itu tidak sempat, apakah puasa bulan Ramadan itu tetap sah saya lakukan? Sah bulan Ramadan, sah puasa yang dia lakukan. Tapi ingat, waktu sahur itu minum walaupun hanya 1 sendok, walaupun hanya seteguk, kemudian kita sempat juga sahur itu namanya, itu yang dicari. Kenapa? Bangun sahur, kemudian minum atau makan, itu juga ada pahalanya. Itu hukumnya ada sunnah. Kalau kita lakukan, ada pahalanya. Tapi kalau tidak kita makan sahur, memang tidak apa-apa. Tapi lebih afdal kita itu adalah sahur. Jadi minum walaupun hanya seteguk. Jadi kalau seandainya ada alasan lain, tidak bangun, atau mungkin ketiduran, atau mungkin sulit untuk bangun, sementara sudah niat untuk puasa bulan Ramadan, ya sah puasanya. Tapi ingat, kalau tidak ada niat sama sekali mulai dari malam atau sampai sebelum tidur, kemudian bangun tidur juga tidak ada niat, ya berarti yang namanya puasa pasti ada rukunnya. Ya, setiap rukun itu diawali oleh niat. Tergantung niatnya. Kalau seandainya sempat berniat malam, mungkin sesudah sholat tarawih kali, mungkin sebelum tidur sempat berdoa. Jadi itu jawaban Ibu. Terima kasih. Ya, itulah jawaban yang sudah dijawab oleh Ibu Ustazah Nurfima yang terkait sahurnya tidak makan dan minum. Kita pertanyaan selanjutnya, ini Bu Ustazah ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apakah tanda-tanda apabila puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih, silahkan dijawab oleh Ibu Ustazah Nurfima. Tadi kemana ini? Tanda-tanda diterima, tadi ditanya. Terima kasih pertanyaan seorang siswa. Katanya dia bertanya tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang setiap perbuatan, setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu apakah diterima atau tidaknya puasa kita, terutama khusus ya puasa. Nah sekarang kita Tadi sudah Ibu jelaskan 5 itu diantara ya,
5 perbuatan yang membuat pahala puasa kita sah sih, tapi pahalanya nggak dapat. Berarti itu diterima apa tidak itu? Sementara kita berharap pahala dan ridha Allah. Sementara ini tidak ada pahala. Kenapa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, kalau seandainya kita, di mana tanda-tandanya Bu diterima? Kita sudah tahu, yang membatalkan kita sudah tahu. Kemudian yang membuat pahala puasa itu terhapus, kita sudah tahu, walaupun belum semuanya. Nah, di sini kita mulai dari terbit fajar, kemudian sampai terbenam matahari, bisa nggak kita menjaga hal yang lain? Nah, sekarang kembali ke kita. Kita baca rukunnya, kita baca syarat syahnya, kita baca sunnahnya. Nah, di sini kita apakah benar-benar sudah sempurna apa yang kita lakukan tadi dalam berpuasa tadi? Sebenarnya bukannya puasa saja, sholat. Apa tanda-tanda sholat kita diterima, Bu? Apa tanda-tanda puasa kita diterima, Bu? Nah, kita sudah melakukan, tapi tanpa disadari ada hal yang membuat kita tahu, oh beginilah tanda-tanda puasa saya diterima. Tapi nyatanya ada sedikit yang membuat pahala puasa kita itu berkurang atau mungkin terhapus. Bisa jadi kita karena ria atau ingin mendapat pujian orang. Nah, jadi di sini kita sebenarnya untuk mengetahui sebenarnya tanda-tanda diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu aja dulu rukun, syarat, kemudian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membuat pahala puasa terhapus. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanya lagi ya di hari berikutnya. Oke, baik, terima kasih, itulah jawabannya untuk tanda-tanda apabila puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi nih Ibu Ustazah Nurfima yang bertanya, saya mau nanya kenapa cuma bulan Ramadan yang paling spesial dari bulan-bulan yang lain, sampai-sampai pahala kita dilipat gandakan dan kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Terima kasih, silakan pertanyaannya dijawab. Terima kasih juga siswa yang sudah bertanya. Siswa yang sudah bertanya tentang kenapa kok ada keistimewaan puasa di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lain. Nah, kita tahu kalau puasa bulan Ramadan itu memang sekali dalam setahun. Nah, kemudian puasa itu memang sebulan. Padahal hari lain juga bisa kita puasa. Nah, kenapa yang bulan Ramadan itu benar-benar ada intinya? Di sini memang banyak hal yang terjadi dengan bulan Ramadan tersebut, ya, sehingga diutamakan dan pentingnya bulan Ramadan itu terutama dalam melaksanakan puasa, amal ibadah lainnya, kemudian dilipat gandakan apa yang kita lakukan, apakah mungkin juga membaca ayat Al-Quran atau mungkin ibadah lainnya itu dilipat gandakan. Di sini juga kita sudah dijelaskan, mungkin sudah pernah mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwasanya memang bulan Ramadan itu ada keistimewaannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan itu memang dikasih waktu sebulan untuk puasa. Sementara hari lain tidak ada dikatakan untuk puasa 1 bulan penuh. Tapi di sini juga tergantung. Walaupun dikatakan 1 bulan penuh, tapi tidak ada yang tidak melakukan puasa 1 bulan penuh. Tapi di belakangnya nanti ada. Apakah dia ingin mencapai sebulan penuh setelah dia menggantikan atau mengada puasa pada hari lain. Dan itu karena memang keistimewaannya di sini, karena di sini sebulan penuh kita melaksanakan puasa. Sementara di bulan lain kita tidak ada diperintahkan untuk puasa sebulan penuh. Sehingga adanya perintah puasa juga ada amalan-amalan baik supaya kita itu benar-benar menjaga dan melatih diri kita supaya benar-benar kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bagi yang bertanya. Oke, baiklah itu jawaban dari Ibu Ustazah Nurfima. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita break untuk kita lanjut untuk pembagian hadiah berikutnya. Pembagian hadiah door prize dan giveaway pada hari sebelumnya. Untuk Ananda Susan Elia 10 BDP 1 dipersilakan untuk masuk ke ruangan dan akan diberikan langsung oleh Bapak Muhammad
kepadanya kami persilahkan. Inilah dia pemenang giveaway dan door prize pada hari sebelumnya, Ananda Susan Elia, yang akan diberikan langsung oleh Bapak Muhammad Yamin Eskom. Kepadanya kami persilakan. Ya, selamat untuk Ananda Susan Elia kelas 10 BDP 1. Untuk berikutnya yaitu Ananda Syarah Nurul 10 BDP 2. Kepadanya kami persilahkan untuk masuk ke ruangan yang akan diberikan langsung oleh Bapak Muhammad Yamin Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih dan selamat untuk para pemenang yang sudah bergabung dan mengikuti acara event Ramadan. Ya, terima kasih untuk para pemenang yang sudah bergabung dan mengikuti acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Baik, kita lanjut acara berikutnya masih dengan sesi tanya jawab. Untuk materi hari ini yaitu puasa yes dan pahala no, yang akan langsung dijawab oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima. Masih dilanjut ya, Ibu Ustazah Nurfima. Masih ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro. Yang ingin bertanya silahkan mengajukan pertanyaan di chat Zoom pada hari ini. Bu, ada yang ingin bertanya, apakah di saat puasa cuma tidur saja kegiatannya itu membatalkan puasa apa makruh saja? Bagaimana jawaban dari Ibu Ustazah Nurfima? Kepadanya dipersilahkan untuk menjawab. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari seorang siswa, apakah tidur itu membatalkan puasa ya? Iya. Apakah tidur itu Apakah saja tidur ya, itu, kegiatannya tidur saja tidur bisa saja membatalkan puasa? Membatalkan puasa atau makruh? Gitu. Iya, sekarang yang ditanya memang tidur, kita tahu termasuk juga ibadah, ya. Tapi perlu kita ingat, yang mana yang tidur dikatakan ibadah? Tidak semua tidur dikatakan ibadah. Kalau seandainya puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, udah sahur, kemudian langsung tidur tanpa sholat subuh, kemudian tidak bangun siang untuk sholat zuhur, kemudian tidur lagi, bahkan untuk ikut belajar pun tidak ikut. Kenapa? Karena tidur mulu. Apakah ini bisa membatalkan puasa, Bu? Batal puasa tidak, tapi kok kegiatan yang wajibnya tidak juga dilakukan, walaupun memang tidak ada hubungannya, umpamanya tidak sholat subuh. Apakah membatalkan puasa kita tidak sholat subuh? Di sini kita tidak melakukan sholat subuh, tidak membatalkan puasa. Tapi dosa sholat itu besar kalau kita tidak lakukan. Sementara kita puasa. Nah, sementara di sini apakah di sini membatalkan? Tidak dikatakan membatalkan, tapi kalau seandainya tidur saja memang dikatakan itu adalah termasuk makruh. Mungkin kalau seandainya ada yang tidak paham tentang makruh itu. Makruh itu apa? Nah, makruh itu adalah melaksanakan sesuatu tidak apa-apa, tapi lebih baik meninggalkan. Kalau seandainya tidak tidur, lebih baik dibandingkan dengan tidur. Nah, kalau memang mau tidur, carilah tidur ibadah. Mungkin pas capek, pas letih, mungkin paling banyaklah 2 jam. Nah, itu yang dikatakan tidur ibadah, bukannya tidur selama. Kalau memang tidur yang dikatakan membatalkan puasa, tapi mungkin dosa yang kita dapatkan karena meninggalkan sholat. Dosa sholat dapat. Apakah kita membatalkan puasa? Tidak. Dikatakan di sini yang membatalkan puasa tidak termasuk tidur. Terima kasih. Kalau kurang paham, silakan nanti chat langsung Bu Nurfimanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ustazah Nurfima. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan masih ada lagi tentunya pertanyaan-pertanyaan yang dari siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro, Bu Ustazah. Di sini
Ada yang ingin bertanya, Bu, mau tanya, bolehkah gosok gigi di siang hari saat puasa dan apakah muntah membatalkan puasa? Silahkan dijawab oleh Ibu Ustazah Nurfima. Iya. Pertanyaan ada dua. Muntah, apakah membatalkan puasa? Kalau muntah disengaja supaya batal puasa, sengaja dia muntah. Nah, di sini membatalkan puasa. Tapi kalau muntah tidak disengaja, ini tidak membatalkan puasa. Karena di sana ada dikatakan yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja. Nah, kalau mungkin ada yang sengaja dia muntah-muntah supaya dia batal puasa, dia ngomong ke orang tuanya, "Ma, saya muntah." Mungkin dia ngomong juga, "Saya muntah enggak disengaja," padahal dia disengaja. Dan itu membatalkan puasa. Dan berarti dia kalau sudah balik, berarti dia nanti bisa mengqada puasa. Kenapa? Tapi dia diam-diam berbohong. Karena dia mengatakan tidak sengaja. Padahal dia sengaja muntah supaya bisa batal. Karena sudah lapar katanya kan. Nah kemudian, apa tadi? Jika muntah membatalkan puasa. Menggosok gigi. Di siang hari. Nah, kalau menggosok gigi, sekarang di siang harinya itu jam berapa? Ibu juga pernah mendengarkan dan membaca juga, kalau menggosok gigi silahkan, tapi kapan waktunya? Menggosok gigi hati-hati, jangan pakai odol, ya jangan pakai odol yang berasakan. Tapi waktu gosok gigi itu pagi hari, ya sekitar batanya mungkin sebelum zohor. Kalau sudah lewat dari zohor, dan itu ya memang itu sudah melewati, jadi jangan gosok gigi lagi. Jadi kalau mau gosok gigi hati-hati, jangan pakai odol. Kalau bisa pakai siwak aja ya. Kalau pakai siwak tidak pakai air juga tidak apa-apa. Tapi kalau pakai gosok gigi hati-hati. Bisa tidak membatalkan puasa, tergantung cara kita menggosok gigi. Tapi daripada takut membatalkan puasa, ketelan kalau pakai air nggak hati-hati, lebih baik tidak usah gosok gigi. Kenapa? Kita tahu puasa memang napas kita bau. Tapi mungkin sudah tahu baunya itu bukan, mungkin menurut orang lain bau, napasnya bau, biarlah orang mencium napas kita bau, tapi Allah yang menilai napas kita tersebut, dan bau mulut kita tersebut Allah yang menilai kita. Yang jelas tujuan kita tidak menggosok gigi, ingin menjaga supaya tidak terjadi atau mungkin tidak sampai masuk air ke tenggorokan atau ke dalam gitu. Kalau bisa hati-hati, silakan, tidak membatalkan puasa, tapi hati-hati, tidak usah pakai odol. Ya, terima kasih, itu dua pertanyaan tadi ya. Oke, baik, itu pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima. Untuk Ibu Ustazah Dr. Anda Nurfima, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro tetap beristiqomah menjalankan ibadah puasa. Baiklah, kita lanjut acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Saipul MPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari kelima pelaksanaan kegiatan Ramadan event di SMK Ki Hajar Dewantoro dapat berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Apakah yang ikut kegiatan secara online atau siswa yang hadir langsung di SMK Ki Hajar Dewantoro dalam rangka rangkaian kegiatan pesantren Ramadan atau Ramadan event di tingkat SMK Ki Hajar Dewantoro. Salam dan salawat kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, guru besar, suri teladan, contoh bagi kita semua, yang mengajarkan kepada kita yang nomor satu seperti yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini, yaitu perubahan akhlak, yang mengajarkan kita bagaimana supaya memiliki akhlak yang baik dalam menjalani kehidupan kita.
Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan ajaran beliau sampai akhir hidup kita. Dan mudah-mudahan generasi kita selanjutnya juga mengikuti langkah kita atau apa yang kita lakukan itu sepanjang zaman. Dan mudah-mudahan mereka juga keturunan kita menjadi lebih baik dari kita adanya sekarang. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang saya hormati para wakil kepala sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di lingkungan SMK Ki Hajar Dewantoro, para ketua jurusan, para wali kelas yang sudah mengkoordinasi kegiatan ini dengan sangat baik, Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya narasumber dalam hal ini adalah guru agama di SMK Ki Hajar Dewantoro yang super, yang bagus-bagus tampilannya selama 5 hari ini. Kemudian saya juga banggakan pada seluruh siswi SMK kelas 10 dan 11 di SMK Ki Hajar Dewantoro yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Ramadan event pada 5 hari terakhir ini. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah bahwa partisipasi siswa dari hari pertama sampai hari terakhir ini saya lihat sih mungkin cukup mengembirakan, tapi saya perlu jelaskan bahwa kelas 10 dan 11 saat ini berjumlah sekitar 1.051 orang. Dan partisipasi hari ini saya lihat hanya 100 lebih ya, lebih kurang ya. Jadi kita bisa kalkulasikan sendiri tingkat partisipasi dari kegiatan Ramadan event ini. Saya berharap kedepannya akan jauh lebih baik dari kondisi hari ini. Mudah-mudahan, amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada seluruh siswa, 5 hari sudah berlalu dan jangan biarkan ini berlalu tanpa kesan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ambil pelajarannya, ambil ilmunya dari apa yang disampaikan oleh narasumber, baik dari Bapak Ibu Dewan Guru, dari guru agama, maupun dari teman-teman kamu yang menyampaikan materi dari hari pertama sampai dengan hari ini. Ambil pelajarannya, ambil ilmu pengetahuannya, supaya kamu juga bisa memahami dengan melakukan perubahan sikap, ya, perubahan perbuatan, perilaku. Saya yakin dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, pasti ada ilmu baru, ada juga yang mengingatkan kembali, dan ada juga mungkin ketika disampaikan oleh narasumber, itu adalah teguran dari apa yang sudah kita langgar, supaya kita rubah setelah kita mendengarnya hari ini. Kita harus merubah sikap dan perilaku kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan sehingga Ramadan event tahun ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, khusus untuk tim IT yang sudah bekerja keras untuk menyiarkan ini secara langsung, mulai dari Zoom meeting yang dilaksanakan secara internal, kemudian disiarkan juga di YouTube live streaming, mungkin juga ada yang ke Twitter, Instagram, pada hari ini sudah bekerja keras. Secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim IT SMK Ki Hajar Dewantoro, khususnya guru-guru teknologi yang berasal dari MM dan TKJ. Kemudian para wali kelas juga saya sampaikan ucapan terima kasih juga yang mengkoordinasi para siswanya untuk terlibat pada kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang khususnya guru agama yang sudah menyampaikan materinya.
Saya yakin sudah berusaha keras, berusaha maksimal menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada hari ini. Untuk siswa-siswi kita dengan harapan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik nantinya. Begitu selesai dari SMK Ki Hajar Dewantoro akan menjadi manusia-manusia unggul dalam segala bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terakhir, karena hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan Ramadan event, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim dari struktural juga yang sudah bahu-membahu dengan tim lain dalam rangka realisasi acara ini, walaupun sifatnya mendadak, tanpa direncanakan dengan sangat bagus, tapi dapat berjalan. Menutup pesantren Ramadan atau Ramadan event SMK Ki Hajar Dewantoro, marilah kita semua sama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro, Bapak Saiful MPD, terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembagian hadiah atau giveaway door prize pada hari sebelumnya yang akan dibagikan pada hari ini, yaitu kepada Ananda Kelvin Monri 10 mm2. Dipersilakan untuk memasuki ruangan dan akan diberikan oleh Bapak Haji Rojali MMAG. Kepadanya kami persilahkan. Ya, selamat kepada Ananda Kelvin Monri, semoga hadiahnya bermanfaat untuk kamu. Ya, terima kasih untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro yang telah mengikuti acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro, tentunya dengan tema-tema yang menarik pada hari-hari sebelumnya. Dan diingatkan kembali untuk partisipasi pembuatan video dan ringkasan video untuk kriteria sudah dikirimkan ke grup WhatsApp kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga follow Instagram official SMK Ki Hajar Dewantoro dan Instagram Dewantoro TV serta YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment untuk YouTube Dewantoro TV. Dan kepada seluruh siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro diinformasikan untuk SMK Ki Hajar Dewantoro telah membuka pendaftaran siswa baru, dan jangan lupa juga diajak untuk para teman-teman, saudara, tetangga ataupun siapapun bisa bergabung bersama SMK Ki Hajar Dewantoro, bahwa SMK Ki Hajar Dewantoro memiliki jurusan-jurusan yang menarik dan berbakat tentunya untuk kamu semua. Dan jangan lupa juga diajak tetangganya dan lain-lain untuk bergabung bersama SMK Ki Hajar Dewantoro, bahwa SMK Ki Hajar Dewantoro sudah membuka pendaftaran untuk siswa baru. Ya, baiklah, kita lanjut acara berikutnya, yaitu pengundian door prize dan giveaway pada hari ini yang akan diundi secara langsung dan disaksikan langsung oleh kalian semua. Kita lihat di layar bahwa pengundian akan diputar. Untuk pengundian door prize pada hari ini ada 5 orang pemenang yang akan diundi pada hari ini. Kita putar terus, diputar terus. Yus, inilah dia siapa pemenangnya pada hari ini untuk pengundian giveaway atau door prize pada hari ini. Yang pengundian pertama pemenangnya adalah Ananda Najwa Sabila dari 10 OTKP 1. Kepada Ananda Najwa Sabila, selamat untuk pemenangnya. Najwa Safira. Kita lanjut untuk pengundian door prize yang kedua. Inilah dia, diputar terus.
Siapakah pemenangnya? 1, 2, 3. Inilah pemenang pengundian kedua, yaitu Ananda Serlina Hikmah. Serlina Hikmahwati dari 10 BDP 1. Selamat atas para pemenang. Kita lanjut pengundian door prize yang ketiga. Diputar terus, diputar. Inilah dia pemenangnya. Ananda Abdul Rafi Akbar 10 TKJ 2. Kepada Ananda Abdul Rafi Akbar, selamat untuk pengundian dan mendapatkan door prize pada hari ini. Untuk pengundian yang keempat, kita putar lagi siapa pemenangnya. Diputar lagi. Ya, diputar lagi terus. Inilah dia pemenangnya yang akan mendapatkan door prize pada hari ini. Inilah dia pemenangnya adalah Ananda Ridho Firdaus 11 TKJ 3. Kepada Bu, Ananda saya, Ridho Bu. Firdaus, selamat untuk pemenang dan pengundian giveaway pada hari ini. Kita lanjut pengundian yang terakhir, yang kelima. Diputar terus. Kita putar lagi siapa dia pemenangnya. 1, 2, 3. Inilah dia Ananda Lira Wirlita 10 AKL 1. Kepada Ananda Lira Wirlita, selamat untuk para pemenang yang mendapatkan door prize dan giveaway pada hari ini. Selamat Lira. Pengambilannya nanti siang, silakan hubungi langsung panitia atau datang langsung ke sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro untuk mengambil hadiah pengundian door prize pada hari ini. Untuk pengambilan hadiah bisa datang langsung ke SMK Ki Hajar Dewantoro pada pukul 13.30. Ditunggu untuk pengambilan hadiah pada hari ini. Baiklah, kita lanjut acara berikutnya, yaitu doa dan penutup. Untuk doa yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Haji Rozali MM MAG, kepadanya kami persilahkan. Di akhir kegiatan event Ramadan 1442 Hijriah, mari seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fani karim wa rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw atana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, hingga tiada lagi sedikit pun dosa, walaupun setimbang jarah ya Allah. Andai kata di antara kami ada yang gundah gulana ya Allah, gembirakan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang menanggung keaib-keaiban ya Allah, tutuplah aibnya ya Allah. Jika ada yang menanggung hutang, beban hutang ya Allah, berikan rezeki padanya ya Allah. Rezeki yang halal ya Allah, yang barokah ya Allah, hingga selesai kewajibannya ya Allah. Ya Allah,
andai dia punya hajat dan permintaan padamu ya Allah, berwakaf, berinfak ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isi perutnya ya Allah. Luka rahimnya ya Allah. Tumpah darahnya ya Allah. Pecucuran air mata menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Demi Al-Quran yang kami baca, ampuni ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampuni ibu yang tidak pernah lelah tidurnya karena menyenangkan tidur kami ya Allah. Ampunkan ibu yang telah berpisah langsung dengan sehat sakitnya karena menjaga kebajikan kami ya Allah. Ampunkan ibu ya Allah. Sungguh mulia dirinya, sudi membasuh, mencuci najis dan kotoran kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tangannya lembut selalu mengusap rambut dan juga wajah kami ya Allah. Hari ini wajahnya tampak urat-urat tua menambah pada dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dipintik-pintikin wajahnya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Manusia mengajarkan kepada kami, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat itu kami kenal ketegasan dunia ini ya Allah. Kami kenal peraturan dan mazhab hidup ini ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan kami. Kami kenal Nabi-Mu, utusan-Mu ya Allah. Kami kenal akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir zaman. Ya Allah, ampunkanlah ayah kami ya Allah, yang begitu berat memikul beban ya Allah demi kami ya Allah. Ampunkan ayah, air matanya hanya untuk kami ya Allah. Rasa gelisahnya hanya diceritakan kepadamu ya Allah. Rahasia hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisan ibu, yang mengulurkan uang saku melalui lembut tangan ibu, yang selalu memandang kami ketawa kecil dan tersenyum kepadanya ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih ada ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, agar kami selalu berada di sisi orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di akhir Ramadan ini ya Allah, terimalah semua amal ibadah puasa kami ya Allah, dan pertemukanlah kami ya Allah pada Ramadan yang akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini acara berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa diingatkan kembali untuk siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro untuk berpartisipasi pembuatan video dan ringkasan video pada untuk kriteria yang sudah share di grup WhatsApp kalian masing-masing, dan jangan lupa juga follow Instagram SMK Ki Hajar Dewantoro dan Dewantoro TV. Diingatkan kembali untuk Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa-siswi SMK Ki Hajar Dewantoro, diinformasikan juga untuk SMK Ki Hajar Dewantoro telah membuka pendaftaran siswa baru. Ajak teman-teman, tetangga, saudara, ponakan, siapapun untuk mendaftar di SMK Ki Hajar Dewantoro dan bergabung bersama SMK Ki Hajar Dewantoro. Tentunya banyak jurusan-jurusan yang berkompeten tentunya untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga subscribe
subscribe, like, share, and comment Dewantoro TV. Baiklah saya di sini selaku pembawa acara dan segenap kru para panitia event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Saya mewakili seluruh kru dan panitia acara event Ramadan SMK Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Jangan lupa saksikan terus di event Ramadan selanjutnya pada tahun-tahun selanjutnya selama bulan Ramadan. Sampai bertemu di lain hari. Saya selaku pembawa acara undur diri dan segenap kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah satu kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Ini habis acara, ada acara makan siang nggak nih? Sudah selesai acara, makan siangnya di mana nih? Jelim. Acang ya? Pulang sini, pulang. Kita rapat-rapat.